स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि भाजपा कमल खिलाना चाहती है। पंजाब दे विच ऑपरेशन लोटस के तहत कमल खिलाना चाहती है। साडे जिहड़े विधायक ने उन्होंने 25-25 करोड़ रुपए दे विच खरीदना चाहती है। आंकड़े भावें आम आदमी पार्टी के इधर उधर हो गए ने। पहला गल आई कि 35 विधायक खरीदना चाहते हैं, फिर 10 की गल आई, फिर 5-6 की गल आई। आंकड़े कितने टिक नहीं पा रहे, पर इन्ना जरूर दावा किया जा रहा है कि हाँ अप्रोच की जा रही है साडे विधायकों को खरीदण दे लई 25-25 करोड़ रुपए। बकायदा इसकी शिकायत भी की गई है, FIR दर्ज करा दी गई है और एक दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही कार्रवाई होएगी। भ्रिष्टाचार रोकू कानून धारा 171B ते 120B के तहत परचा दर्ज किया गया। DGP साहब को शिकायत कल की गई सी हरपाल चीमा होरां वल्लों। बकायदा वो विधायक नाल लैके जांदे गए जिस दे विच दावा किया गया कि इन्हां नूं 25-25 करोड़ का लालच दिता गया। इत्थों तक कि जानों मारन की धमकी तक दी गई। जदों मीडिया सामने आए उस तो बाद उन्होंने जानों मारन की धमकी तक दी गई। जलंधर के एक विधायक नूं अजे हालात पैदा कर रही है बीजेपी, तो मुल्क दे विच की हालात बनणगे तुसीं सहज अंदाजा ला सकते हो। दूजे पासे बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये सिर्फ तो सिर्फ नाटक ते ड्रामा कर रहे हैं। जिहड़ा ड्रामा पहला दिल्ली दे विच कीता उवें दा ही ड्रामा हुण पंजाब दे विच कर रहे हैं। लोकां दा असल मुद्दे तो ध्यान भटकाउण दे लई ते जो भ्रिष्टाचार दे पुलंदे इन्हां दे खुल रहे हैं उन्हां तो ध्यान भटकाउण दे लई ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। अज फिर फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा होरां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बार अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सी पहला तो बीजेपी के खिलाफ सी, अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी वो विरोधियों के खिलाफ सी, जिन्हां दे विच अकाली दल भी आंदा, जिन्हां दे विच कांग्रेस भी आंदी। वो कहंदे ने कि कांग्रेस ते अकाली दल बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। साडीआं गल्लां ते एतबार करने की बजाय साडे तो सबूत मांग रहे हैं, सानू झूठा कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस का गोआ दे विच की हाल होया ये कांग्रेस नूं समझ लेना चाहिए। सो इस मुद्दे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा देने साडे नाल मौजूद ने सुखदेव सिंह जी बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, तीक्ष्ण सूद साहब बुलार ने पंजाब बीजेपी के और सतबीर वालिया साहब RTI कारकुन ने, साबका आम आदमी पार्टी के मैंबर भी रहे हैं और साडे नाल विधायक साहब भी मौजूद रहणगे आम आदमी पार्टी के। थोड़ी देर बाद फिलहाल आम आदमी पार्टी की कुर्सी है जिहड़ी वो खाली पई है। शुरुआत मैं सूद साहब थोड़े तो ही करांगा। सूद साहब बहुत वड्डा एलीगेशन है, तुसीं वार-वार दावा करते सी सबूत दिओ सानू, तुसीं साडे खिलाफ कार्रवाई करो। हुण तां मैनूं लगदा आम आदमी पार्टी ने एक कदम अगे स्टैप रख दिता। उन्होंने वो विधायक भी मीडिया के सामने ट्रायल कर दिते, उन्होंने विधायकों को DGP के सामने भी पेश कर दिता ते वख-वख धरावां के तहत परचा भी दर्ज हो गया। हालांकि चर्चा जिहड़ा परचा होया वो अननोन ते होया, जल्दी ही कहते कि दस देंगे कि किन्हां-किन्हां दे फोन आए सीगे। जेकर ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत मंदभागा है। वो वार-वार यही कहते हैं कि कट्टड़ ईमानदारी है जिहड़ी वो बीजेपी नूं बर्दाश्त नहीं हो रही। वाकई सूद साहब ये कट्टड़ ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हो रही? प्रीत जी आप ही ईमानदार बनी जाते, आप ही कट्टर ईमानदार बनी जाते। सब तो सही गल तो यह हैगी आ कि ਜਿਹੜੀ आम आदमी पार्टी अज इंटरनेशनल झूठ का ब्रांड बन चुकी है, ये सारी दुनिया को पता लग गया। और हर गल इन्हां दी जिहड़ी हैगी है ना जी वो बाया दिल्ली मॉडल होके आंदी है। ये जिहड़ा इन्हां ने देखो तुसीं आप ही कहा आंकड़ियां दा कितना फर्क आ। मुख्यमंत्री कोल होर आंकड़े आ 5-6 बंदे ते चीमा साहब कोल हैगा आंकड़े डिफरेंट, वो कहंदे जी 7 तो 10। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ सबूत ही नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ 5-6 ਭੇਡਾਂ 2-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ क्रिमिनल एक्शन है, जे किसी पैसे दे के वर्ग लाना तो तुसी परचा क्यों नहीं करते। हुण परचा जिहड़ा कीता ये दवा अंदर इन्हां नूं करना पिया, नहीं तो झूठे पैंदे सी। दिल्ली अज तक परचा नहीं इन्हां ने कीता, असैंबली दे विच खड़े हो गए अपनियां शेखियां शूखियां मार के। नहीं सूद साहब परचा हो गया जी, FIR दर्ज करा दी उन्होंने, FIR दर्ज कराती, कल DGP साहब दे कोल पेश भी हो गए। नहीं मैं दिल्ली की गल की जी हरप्रीत जी, मैं इत्थे दी गल हुण करन लगा। मैं दिल्ली की गल की, दिल्ली मॉडल ही है ना एलीगेशन भी, उत्थे भी परचा नहीं कीता, इत्थे असीं प्रैशर पाया। मैं परसों भी पैनल च बैठा सी, कल भी असीं कहा भी तुसीं परचा दिओ,
ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਡਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜੋਗੇ। ਜਰਾ ਖੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਾਈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਲਏ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੰਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਉਹ। ਪਰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ
8 MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 92 MLA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਭਗ 35-40 ਤੁਹਾਡੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੋਗੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ। ਜੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸੇ MLA ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। 45 ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਉਲਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਆਟਾ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, BMW ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜਮਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਜਮਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆना वापस, एक मिनट आना, मैं बाकियों को भी रिएक्शन ले ला। बराड़ साहब को फटाफट एक रिएक्शन लवा, फिर मैं सुखदेव सिंह होरा को भी जाना। मैं आ गया वापस सड़कों। बराड़ साहब, आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨੇ, MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਟਿਆਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2 SIM ਤੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि बीजेपी वाले हमारे MLA खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फलां फलां MLA को फोन आया तो वही लिस्ट दे विच नाम सी। ये इन्हां दी पार्टी दे बंदे ने खुलासा किया कि एक पासों ड्रामा शुरू हुंदा और ड्रामे नूं अंजाम किवें दित्ता जांदा है। उस तो बाद तुहाडे याद होना भगवंत मान साहब जिहड़े अज मुख मंत्री है, जदों मैंबर पार्लीमेंट सी जी जी उन्होंने भी एक बारी लाइव होकर ते जिहड़ा सीगा कहा सीगा कि मैनू बीजेपी लालच दे रही है, मैनू खरीदण की कोशिश कर रही है, मिनिस्ट्री तक की ऑफर है, पता नहीं फलां फलां की बोलिया सी, अज जबानी मेरे पूरा याद नहीं, तुसीं शायद कढ लोगे इस गल नूं, ये भी तुहाडे सामने है। जे कल दा एपीसोड देखिए तो भगवंत मान साहब कहंदे साडे 5-7 MLA नूं अप्रोच कीता, हरपाल चीमा जी एक बारी 10 कह गए, एक बारी 12 भी कह गए, 10 या 12 की गल कर गए, अमन अरोड़ा ने 35 MLA की गल कर ली। मेरी एक बेनती आम आदमी पार्टी नूं कि जे झूठ भी बोलना है
ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰੇ ਘਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਮਿਤ ਬਾਬੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ 10 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਬੱਠਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਪਏ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਢਾਏ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦੇਗੇ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਦਾ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੋਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ
ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਦੀ, FCI ਦੀ, ਉਹ ਫੇਲ। ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਫੇਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਏਜੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परसों जाते ने और चौथे अपने अमृतसर बॉर्डर ते उत्थे वो कहते मैं 11 मैंबरियां कमेटियां बनाऊं और पोलीटिकल एक्टिविटी करते हैं नाल होके करा रहे ने। और दूजे पासे ये गल्लां करते ने भी बीजेपी नूं सानूं खरीद रही है, दूजे पासे राज भवन चों सरकार चलवा रहे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਣੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਸ ਪ੍ਰੈਂਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? देखो हरप्रीत जी, ये तो साफ ही क्लीयर है कि ये बिल्कुल ड्रामा है। जिवें पहला गल की गई कि जनरल सैकटरी हरियाणा तो उन्होंने इन्हां दा भांडा भन्निया किवें उन्हां तो ही कॉल करवा के ते उस तो बाद कहा जाता है कि देखो जी बीजेपी कॉल कर रही है। इवें 2017 च भी अकाली ते कांग्रेसी बन के इन्हां वल्लों कीता गया अमृतसर दे विच बैठ के, उहदा मैं आप प्रत्यक्ष गवाह हैगा। हुण आ गई गल, मैं पंजाबियों नूं तुहाडे चैनल थ्रू बेनती करना चाहना, हुण तुसीं तैयारी खिच लो पंजाबियों कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹ ਖੇਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ कि जिवें कहंदे सी कट्टर ईमानदार साडे बंदे विकदे नहीं है। हरप्रीत जी, सिंपल सीधी गल है कि 5 MLA इन्हां दे पिछले इलैक्शन जिहड़े जिते सीगे वो सीधे कांग्रेस जाके शामिल हो गए। ते ओ कौन सीगे? 2 MP इन्हां ने आप कढते। उस तो बाद उत्तराखंड इलैक्शन लड़े, चीफ मिनिस्टर जिहड़ा सीगा इन्हां दा कैंडीडेट वो जाके बीजेपी च शामिल हो गया। हिमाचल दा इन्हां दा प्रधान ते जनरल सैकटरी हुण चलदी इलैक्शन जाके बीजेपी शामिल हो गए। चंडीगढ़ दे विच 14 सीटां इन्हां ने लित्तियां, एक वोट इनवैलिड करके मेयर दी, एक डिप्टी सीनियर डिप्टी मेयर की वोट सीधी पा के बीजेपी की पूरी बॉडी मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर बनाते। उस तो बाद फिर एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट प्रमोट करना सीगा। इन्हां चों 2 MC जिहड़े हैगे आ वो आए नहीं, 6 MC ने सीधी बीजेपी नूं वोट पा के उन्होंने हक च करतिया। ते हुण 9 MC बीजेपी ते 9 MC आम आदमी पार्टी दे घुम्मण फिरन भी नागपुर वाले पासे नूं गए होए ने। सो ऑपरेशन लोटस दा बीजेपी बार-बार आम आदमी पार्टी करदी रही है, पर आम आदमी पार्टी ने पहला कदी इतराज नहीं कीता। ते हुण इतराज क्यों? सिंपल सीधी गल ये आती है क्यों? क्योंकि हुण आम आदमी पार्टी चाहती है कि 2024 इलैक्शन नेड़े आ रहा है ते नैशनल मीडिया च अपने आप नूं प्रोजैक्ट किया जाए। तुहानूं याद होगा हरप्रीत जी, अरविंद केजरीवाल जी जाके नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट पहले इलैक्शन च वाराणसी लड़न गए सीगे ते उत्थे बुरी तरह फजीहत करा के वापस आए। ते हुण सेम उसी स्ट्रैटेजी दे नाल ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MLA ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ MP ਬਣਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि भगवंत मान साहब ने कहा कोई कंप्लेंट करनी वीडियो बनाओ तो WhatsApp पे पा दो, कंप्लेंट मेरे को आ जाएगी। हर एक पोर्टल का ऑनलाइन पोर्टल मैं बनाता है, FIR तो लेके हर एक डॉक्यूमेंट तुहानूं ऑनलाइन मिलूगा। हरपाल चीमा जी PC करके उठे, उन्होंने पत्रकारों ने कहा मैं सानूं कापियां दित्तियां जाण, दस्सिया जावे कंप्लेंट च की है, तो उन्होंने कहा DGP साहब नूं कंप्लेंट फाइल कर दईए। उस तो बाद सारी कंप्लेंट की कापियां जिहड़ियां मीडिया नूं दित्तियां जाणगीआं
ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ WhatsApp ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਲਟਾ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ FIR ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਟੋਰ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ 92 MLA ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਿਤੇ 8 ਕਹਤੇ 10 ਕਹਤੇ ਜਾਂ 12 ਕਹਤੇ ਜਾਂ 35 ਕਹਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ 92 ਦੇ 92 ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, BJP ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ BJP ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ MLA ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ BJP ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਮਿਤ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ MLA ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਲ ਐਮਐਲਏ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਲਾਈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ ਵਰਨਾ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਪਾਇਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਣਛੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਬੁਲਾ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੀਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਜੈਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਫੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਘੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਤੀਰਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਤਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੀ ਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆਗਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਚ ਆ ਕੇ 35,050 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 200 ਸ਼ੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐ ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਦੂਜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ 2-3 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ L1 ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਡੀ ਰੇਡਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਆ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਛ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਧਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਤੁਰੇ ਖੜੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਨੀਪਥ ਚ ਕੋਟਾ ਵਧਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਹੁੰਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚ ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਜਮਾ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਰੋਪੜ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 200 ਟਿੱਪਰ ਗਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਢਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਝੂਠੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਮਾਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਚ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੀਜਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 20 ਨੁਕਤੇ ਠਾਤੇ।
ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਆ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ मैं एक मिनट आ गया, चलो मेरे को समय घट है। वालिया साहब बतौर वकील मैं थोड़ा जिहा तुहाडे तो समझना चाहना कि हुण कानूनी चाराजोई की होएगी, जिवें हुणे सेखो साहब ने कहा कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ सब कुछ, क्योंकि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा है। जे 1% भी कोई सच्चाई हैगी है तो जनता के सामने तो आनी चाहिए है। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। 2 FIR ਨੇ, ਦੋਨੋਂ FIR 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਭਾਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ फिर आप कह सकते फिर 90 दिन चलान भी पेश होना जी, कोई कार्रवाई भी होनी है। ये कुछ नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ हरप्रीत जी ये जड़ा ना ऑपरेशन केजरीवाल करप्शन जी पंजाब चल रही है, चाहे माइनिंग करप्शन हो, एक्साइज करप्शन हो, फौजा सिंह ऑपरेशन गज्जण माजरा, ऑपरेशन ग्यासपुरा, ऑपरेशन पठान माजरा ते जेडे हैगे ये सारे ऑपरेशनां नूं लुकाउण वास्ते इन्हां ने एक बीजेपी नाल मिल के फर्जी दा ऑपरेशन बाहर रखते आ। होर कुछ नहीं हैगा। इस तुसीं देख लो, चलो मेरे को समा घट है, हां जिथे लीगल कार्रवाई करनी चाहिदी सीगी, जिन्हां ने 28 मई नूं डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट हाईली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जनतक कीते 5 महीने हो गए, उस ते इन्हां ने एक भी पर्चा दर्ज नहीं करा। एक इंक्वायरी खोल के शुरू कर ली, उस च भी करनगे नहीं करनगे देखने वाला समा। पर्चा दर्ज नहीं होया, ऑपरेशन करना चाहिए सीगा। सेखो साहब नहीं करया। मैं एक मिनट सेखो साहब तो जानते जवाब ले जी मेरे को समा काटा सेखो साहब तो ले ले। सेखो साहब मेरी आवाज आ रही है? मैं कहूंगा ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੇਫ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਬੇਬਾਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਮਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6-7 ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਲਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।